哈利路亚！主内弟兄姐妹，大家下午好，大家平安。我们相信主耶稣是信实的神，他永远与我们同在，与我们同行。所以我不再惧怕了。哈利路亚！我们要献上我们的感恩，献上我们的敬拜。我们要一起唱一首歌：你是信实的神。哈利路亚！我们预备我们的心，一起来唱这首歌。哈利路亚！耶和华，你是我的牧者，在你里面我一无所缺，你是我。水旁来安歇，你是我的力量，我的盾牌，依靠你，我心里不再惧怕。虽有狂风暴雨，你大能手平静，我平心心中。向前，向前，到你手心之上，赞美你，仰望呼求你，日见你主引领，夜见我主保护，使我安然居住。水旁来安歇，你是我的力量，你是我的力量，我的盾牌，依靠你，我心里不再惧怕。虽有狂风暴雨，你大能手平静，我平心心中。向前，仰向前，到你手心之上，赞美你，仰望呼求你，热切你主引领，夜间我主保护，使我安然居住。向前，到你手心之上。
哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。主，我们感谢你，哈利路亚！你是信实的主，哈利路亚，在你里面我们有平安，我们有喜乐。你是我们的依靠，主啊，我们感谢你。哈利路亚，在什么样的情况，你一直与我们同在。阿门。主，感谢你，哈利路亚，你的允许够我们用，主啊，阿门哈利路亚。主，今天我们要开始我们的崇拜会，将你带领我们从开始到结束，将圣灵与我们同在，恩膏我们每个人，让我们能够得到你的祝福。我们这样祈求祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿门。阿门。弟兄姐妹们，我们仍然站立，我们要继续唱来敬拜赞美我们的神。弟兄姐妹们，虽然世上虽有狂风暴雨，依靠主我们不惧怕，因为依靠神，我们满有平安稳妥。哈利路亚！我们要一起唱，依靠主永远帮比。喜乐来唱，哈利路亚！何等的成就，何等的默契，依靠主耶稣永远帮比。何等的平安，何等的福气，依靠主耶稣永远帮比。依靠，依靠，平安稳妥，危险远离。依靠，依靠，依靠主耶稣永远帮比。我们心欢喜，心照着天路，依靠主耶稣永远帮比。每日有荣光照亮我的主，依靠主耶稣永远帮比。依靠，依靠，平安稳妥，危险远离。依靠，依靠，依靠主耶稣永远帮比。我不用惧怕，我不用惊慌，依靠主耶稣永远帮比。我们有平安，主在我身旁，依靠主耶稣永远帮比。依靠，依靠，平安稳妥，危险远离。依靠，依靠，依靠主耶稣永远帮比。依靠，依靠，平安稳妥，危险远离。依靠，依靠，依靠主耶稣永远帮比。依靠，依靠，平安稳妥，危险远离。依靠，依靠，依靠主耶稣永远帮比。依靠，依靠，平安稳妥，危险远离。依靠，依靠，依靠主耶稣永远帮比。依靠主耶稣永远帮比。依靠主耶稣永远帮比。哈利路亚！我们要永远依靠主耶稣，因为他事事都在我们身旁。哈利路亚！接下来我们要预备我们的心，我们要来领受神的话语，我们要来聆听神的话语，我们要继续唱无以回报。哈利路亚！我们要主感谢他所做的一切，因为他用他的爱拯救了我们。哈利路亚！我们一起唱。阿门。哈利路亚。你舍心舍全身，
命，你是我的盼望，你是我的盼望，生命千家于你，主啊，我何等感恩，你拯救我的生命。我们的盼望，你是我的盼望，生命千家于你，主啊，我何等感恩，你拯救我的生命，我愿怎么能以回报？你完全牺牲的悲伤，用我全人全心来敬拜你，耶稣。我向你献上感恩，我用什么能以回报？你完全牺牲的悲伤，用我全人全心来敬拜你，耶稣。我向你献上感恩，到永远。从头来唱哈利路亚。你舍心舍真神，都要慈爱天父，你的爱何等伟大，你恢复我的生命，你是我们的盼望，你是我的盼望，生命千家于你，主啊，我何等感恩，你拯救我的生命，我用什么能以回报？你完全牺牲的悲伤，用我全人全心来敬拜你，耶稣。我向你献上感恩，我用什么能以回报？你完全牺牲的悲伤，用我全人全心来敬拜你，耶稣。我向你献上感恩，到永远。哈利路亚，哈利路亚。弟兄姐妹们，我们来敬拜他，我们不可忘记神给我们的一切恩惠，他赦免我们的一切罪孽，医治我们的一切疾病。虽然我们不能回应主的恩典，主伟大的爱
但是如果我们用我全人全心来敬拜他，要献上感恩对我们的神，就喜悦的，他悦纳我们的敬拜，他悦纳我们的献上。所以这短短的时间，我们要献上我们的感谢，我们要献上我们的感恩，因为主的爱那么伟大，为了爱我们，他在十字架上流出宝血来救我们，所以我们要来回应他的爱，我们要来释放他，我们要永远来敬拜他，我们要永远来歌颂主的名。哈利路亚！敬拜他，敬拜他，弟兄姐妹们，敬拜他。哈利路亚！哈利路亚！感谢你，感谢你。我们一起唱，阿们，哈利路亚。我用什么能意会吧？你完全信舍的美善，用我全人全心来敬拜你耶稣。献上感恩，我用什么能以为报？你完全信舍的美善，用我全人全心来敬拜你耶稣。我向你献上。我全人全心来敬拜你耶稣，我向你献上感恩到永远。哈利路亚，哈利路亚！感谢赞美你主啊！我们要一切都献上给你主啊！因为一切都从你而来，我们都有全心全来，都献给你主啊！献上我们的心，献上我们的生命，完全献给你主啊！你悦纳我们献上的全所有，感谢你，感谢你主啊！因为我们的生命是神给的，你何等的慈爱！你我们唯一的救主，感谢你，感谢你主啊！我们已经赞美你主啊！我们相信你与我们同在，你也与我们弟兄姐妹在家的同在，感谢你主啊！接下来我们要来聆听神的话语，因为你的话语是我们的力量，给我们平安。感谢你主啊！我们要安静就下来，主啊，来领受你的话语，求你恩膏你的仆人，今天要分享你的话语，求你祝福他，你也祝福杜弟兄要翻译给我们。感谢你主啊！奉主耶稣的名，我们祈求祷告，哈利路亚，阿们。Puji Tuhan, 赞美主。
Tuhan baik, 我们的神是美善的， sehingga kita bisa kembali mengikuti ibadah. 我们又能回到进入崇拜。 Tuhan sungguh mengerti keperluan kita masih semua sebagai umatnya. 神非常知道我们身为他的子民的所有需要。 Saat ini saya ingin kita melihat dari firman Tuhan 我们 tentang kasih sayang. 今天牧师的讲题是慈爱。 Nah, kita mengerti bahwa di dalam dunia ada waktunya atau satu hari tertentu di mana orang suka sebutkannya sebagai Valentine's Day. 我们知道世上有一个庆祝是一个情人的节日， Yang artinya adalah kasih sayang. 意思就是说在里面有情感， Lalu dirayakannya dengan bermacam-macam cara 他们用种种的方式来庆祝， untuk menyatakan kasih sayang satu dengan yang lain. 为了是要表达他们对对方的爱， Sehingga mereka merayakannya 因此他们庆祝呢， dengan penuh tentunya kasih, 当然是充满了有爱， tetapi juga dengan sukacita. 当然也是有喜乐。 Coba kita melihat dari 1 Tesalonika pasal yang kedua, 我们打开帖撒罗尼迦前书， bahwa di dalam Alkitab kita baca 帖撒罗尼迦前书第2章， juga tentang kasih sayang ini. 我们来读到也为着慈爱。 Dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua, 帖撒罗尼迦前书第2章 ayat 7 dan 8, 7到8节， saya bacakan. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. 帖撒罗尼迦前书第2章第7节开始，只在你们中间存心温柔，如同母亲乳养自己的孩子。我们既是这样爱你们，不但愿意将神的福音给你们，连自己的性命也愿意给你们，因你们是我们所疼爱的。 Bagaimana Paulus mau menyatakan kasih sayangnya kepada sidang Jemaat Tesalonika? 我们看到使徒保罗他怎样的表达他的爱对这个帖撒罗尼迦的信徒， Melihat bahwa kehidupan mereka adalah kehidupan yang juga berkenan kepada Tuhan. 也要看到他们的生活呢，在得到神的悦纳。 Jadi kasih sayang itu Paulus nyatakan kepada sidang Jemaat Tesalonika. 因此，使徒保罗就表达他的爱呢，对这个帖撒罗尼迦的信徒。 Tetapi dari Alkitab kita baca bahwa yang mula-mula menyatakan kasih sayang tentunya Allah. 但是我们看到圣经里的记载，起初有的爱当然是从神而来。 Alkitab katakan bahwa Allah penuh dengan kasih sayang. Kita bisa baca dalam Daniel pasal yang ke-9. 我们可以看到，在但以理第9章那里提到神的大爱。 Dan kita melihat bahwa dia nyatakan kasih sayangnya kepada umatnya. 神呢，表达他的爱呢，给他的子民。 Kita akan melihat dari firman Tuhan bahwa dimulainya tentu dengan Allah yang menaruh kasih sayang kepada kita umatnya. 起初呢，就是神对他的子民，就是我们的爱。 Apa yang Allah lakukan dalam menyatakan kasih sayangnya kepada manusia? 神做出什么呢？就能表达他对人的爱呢？ Dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat 9 dan sampai 11, 我们看到在创世纪第3章第9到第11节， Allah yang sudah menjadikan manusia dan hidup bersama dengan manusia, 神呢已经造了人，跟人住在一起。
Ia mengasihi manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa. 他爱起初他造的人就是亚当跟夏娃， Tetapi kemudian kita mengerti dari firman Tuhan bahwa Adam dan Hawa kemudian jatuh di dalam dosa. 但是我们读到后来呢，亚当跟夏娃跌进了罪， Mereka bersembunyi daripada Allah. 他们躲避了神。 Alkitab katakan mereka bersembunyi karena mereka menyadari saat itu bahwa mereka ada dalam ketelanjangan. 圣经记载，他们躲避神呢，因为他们觉悟到他们这个赤身肉体。 Alkitab katakan bahwa sebelum mereka jatuh di dalam dosa, mereka telanjang tetapi tidak memperhatikan atau tidak mengerti dari hal ini. 圣经记载，他们起初的确是就是这个什么赤身肉体，但是他们没有觉悟到。 Tetapi sesudah mereka berdosa, baru mereka melihat ketelanjangan mereka itu. Sehingga lalu mereka bersembunyi dan mereka memakaikan pakaian yaitu dari daun ara. 那么过后呢，他们跌进了罪恶呢，他们才觉悟到他们正在畜生肉体，所以他们用这个叶子呢盖着。 Nah, waktu Allah kemudian mencari mereka dan mereka bersembunyi, 那么神呢就寻找他们，当他们正在躲藏的时候， lalu Allah bertemu dan melihat ketelanjangan mereka itu. 那么神呢就看到他们畜生肉体。 Allah kemudian mengerti karena tentunya mereka sudah melanggar perintah Allah. 神当然明白他们已经违背了神的命令， Karena kasih sayangnya Allah, 但是因为神的爱， kemudian dia berikan kepada mereka pakaian dari kulit binatang dalam ayat yang ke-12 dari Kejadian 3. 那么他就从用动物的皮呢，就成为他们的衣服。 Karena kita melihat di situ bahwa daun ara tidak bisa bertahan. Sebentar lagi dia akan layu. 因为我们看到这个树叶呢不能维持，因为再一下呢它就枯干。 Itu yang kita mengerti bahwa Tuhan sudah menjadi korban. 这是代表我们明白的，神已经牺牲。 Yesus yang adalah anak domba Allah dikorbankan. 耶稣就是神的羔羊，已经被牺牲。 Lalu memberikan pakaian keselamatan kepada manusia. 他给了这个救恩的衣服给人。 Itulah kita lihat kasih sayang Tuhan kepada manusia. 那我们看到，这就是神对人的爱。 Hal yang berikutnya adalah di mana Allah berperang ganti umatnya. 后来我们又看到神呢为他的子民呢战争。 Keluaran 14 ayat 14 berkata, 在出埃及记14章14节告诉我们， bahwa kita harus berdiam diri, lalu Tuhan berperang ganti kita. 就是说我们要只管静默，不要作声，因为神为我们征战。 Tuhan akan membela kehidupan kita pada waktu kita ada dalam bahaya ataupun di dalam keadaan-keadaan yang kita hadapi sebagai kejahatan yang datang di dalam hidup kita. 那么神呢会为我们战争，当我们遇到危险或者有一些恶事呢来到我们的生活里。 Dalam Roma 12 ayat 17 sampai 21 Tuhan katakan kalau ada orang yang berbuat jahat terhadap kita, maka kita tidak usah berperang. Tuhan yang akan berperang ganti kita. Puji Tuhan. 在罗马书12章17节那里记载，就是说我们不要惧怕，当有恶报来的时候，因为到那个时候呢，神会永护我们。 Dan juga kita tahu bahwa Allah adalah Allah yang selalu memberikan keperluan daripada umatnya. 我们也知道，神呢是随时供应他的子民的需要。 Dalam Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat 9 sampai 13, di sana dikatakan bahwa kalau Bapak yang
jahat sekalipun tahu memberikan anaknya apa yang diperlukan, apalagi Bapa yang di dalam sorga tahu memberikan hal yang baik. Itu dikatakan dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13. 如果我们看在路加福音11章从9到13节那里记载，有这个坏的父亲或者恶的父亲呢，他不都能够做一些好事跟他的子女，何况我们的神。 Itulah kita lihat kasih sayang Tuhan kepada kita sebagai umatnya. 这就是我们看到神对他的子民的爱。 Tetapi kasih sayang itu bukan hanya dari Allah kepada manusia atau kepada kita umatnya, tetapi juga lalu kita sebagai umat Tuhan juga harus dapat menunjukkan kasih sayang kita terhadap Allah. 那么不只是仅仅神他赐他的爱给我们，给他的信徒，但是我们身为他的子女，也要懂得怎样爱我们的神。 Apa yang kita lakukan sebagai tanda kasih sayang kita kepada Allah? 那么我们应当做些什么呢？是能够表达出来我们对神的爱。 Dalam kitab Keluaran 20 ayat 2 sampai 5, 在出埃及记20章第2节到第5节， waktu Allah memberikan 10 hukum Allah kepada umatnya, yaitu orang Israel, 当神给了他的选民这个10条诫命的时候， dikatakan di dalam ayat-ayat itu bahwa Allah kita adalah Allah yang cemburu. 在那里我们看到神是嫉妒的神， Sehingga dia katakan untuk itu kita harus tinggalkan Allah-Allah yang lain. 所以我们必须离弃所有的这个偶像。 Jadi kita lihat dia hanya ingin supaya kita mengasihi dia, hanya dia satu-satunya, tidak ada yang lain. 他要我们敬爱他唯一的真神。 Ada waktunya kita juga mungkin masih juga orang-orang yang masih terikat kepada ilah-ilah atau Allah-Allah yang lain, yaitu hal yang kita utamakan lebih daripada Allah. 有些时候呢，我们也许被其他的偶像被捆绑，或者我们以其他的比神更重要。 Dan juga kemudian tanda kasih sayang kita kepada Tuhan itu adalah apabila dalam penderitaan kita belajar mampu bertahan di dalamnya. 另外一方面，我们表达我们对神的爱呢，就是我们正在面对苦难的时候，我们在那里能够坚持。 Paulus katakan tidak ada sesuatu yang menceraikan aku dari kasih Tuhan. 使徒保罗说：“没有什么事呢，能使我跟神隔绝。” Kita baca itu dalam Roma 8 ayat 35. 我们可以看到，在罗马书第8章35节。 Dan satu hal lagi, tanda kasih sayang kita kepada Tuhan bahwa kita akan taat, lakukan segala perintah Tuhan. 另外一方面，我们表达对神的爱呢，就是我们遵守他的话语。 Kita bisa baca itu dalam Yohanes pasal yang ke-14. 我们可以读在约翰福音第14章 ayat 15 第dan ayat yang ke-21 sampai 23. 就是从21节到23节。 Nah, itu tanda cinta kita kasih kepada Allah. 这就是表达我们对神的爱。 Tetapi bukan saja sampai di sana kita tunjukkan kasih sayang. Tapi 不但如此，我们表达对神的爱， juga Alkitab mengajarkan kita tunjukkan juga kasih sayang kita terhadap sesama manusia. 我们也要表达我们的爱跟其他的人。 Bagaimana kita tunjukkan kasih sayang kita kepada sesama kita? 我们如何怎样表达出我们的爱对其他的人呢？ Tunjukkan perbuatan kasih kita kepada orang lain. 我们要行出对人的爱。 Dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, Sa- ayat 11 sampai 18, 在约翰一书第3章11到18节， ayat-ayat itu menunjukkan kepada kita
bagaimana kita harus menyatakan kasih sayang kita terhadap sesama manusia. Mulai ayat 11 sampai ayat yang ke-18. 在约翰一书第3章11到18节那里告诉我们，我们要怎样的爱其他的人。 Kalau saya baca ayat yang ke-18 katakan, 我们读到18节。 Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 小子们啊，我们相爱不要只在言语和石头上，总要在行为和诚实上。 Jadi kita nyatakan kasih sayang kita bukan hanya kita berbicara saja, kita mengasihi mereka, tapi ada perbuatan yang harus kita tunjukkan. 所以我们对别人的爱，我们不只是用口头或者用舌头说出来而已，但是我们要用行为来表达出我们对人的爱。 Dan kalau kita lakukan hal itu, maka Matius 5 ayat 16 katakan, maka karena perbuatan baik kita kepada orang lain, maka Tuhan juga dipermuliakan. 所以，如果我们能达到这一切，做到这一切呢，在马太福音第5章16节告诉我们，如果我们能做到这一切呢，那么我们就荣耀了我们的神。 Puji Tuhan. 赞美主。 Dan satu hal lagi kita lihat, bahwa apa yang kita harus lakukan sebagai kasih sayang kita kepada orang lain. 在一件我们看怎样我们表达出我们对人的爱。 Beritakan keselamatan, beritakan Injil kepada orang-orang itu juga supaya mereka juga diselamatkan. 我们要传扬福音，要传扬救恩，好让他们也得救。 Kalau kita membaca dalam Roma pasal yang ke-10, 如果我们打开罗马书10章 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. 14节到15节。 Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak dengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. 罗马书第10章14节，然而人未曾信他，怎能求他呢？未曾听见他，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？若没有奉差遣，怎能传道呢？如经上所记，报福音、传喜信的人，他们的脚中何等佳美！ Puji Tuhan. 赞美主。 Sebagai ayat yang terakhir dalam Yudas pasal yang Yudas adalah hanya satu pasal, ayat yang ke-21 sampai 23. 如果我们看最后的境界就是犹大书只是一章，就是第21节。 Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. 犹大书第21节，遵守自己藏在神的爱中，仰望我们的主耶稣基督的怜悯，直到永生。有些人存疑心，你们要怜悯他们；有些人你们要从火中抢出来，他救他们；有些人你们要存惧怕的心怜悯他们，连那被情欲沾染的衣服也当掩恶。 Puji Tuhan. 赞美主， Kiranya Tuhan tolong kita. 但愿神帮助我们每一位。 Biarlah
kasih sayang itu ada di dalam kehidupan kita. 当然，神的爱有在我们的生活里， Dan itu kita nyatakan 我们表达出， karena Allah yang mengasihi kita terlebih dahulu. 因为神先爱我们， Kemudian kita juga mengasihi Allah. 过后呢，我们也爱神， Dan kemudian juga kita mengasihi sesama manusia. 我们也爱其他的人。 Itulah jalan kehidupan yang Tuhan inginkan dari kita sebagai umat Tuhan. 这就是神要我们身为人生走的道路， Sehingga kita boleh merasakan bahwa sungguh kasih sayang itu selalu ada di dalam kehidupan kita. 所以我们能够体会到，神的爱呢，常在我们的生活里。 Puji Tuhan. 赞美主， Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. 来，我们低头祷告。 Allah Bapa yang di dalam sorga, 我们在天上的父， dalam nama Yesus Kristus, 奉主耶稣基督的生命， Engkau baik. 你是在美上， Engkaulah Allah yang penuh dengan kasih sayang. 你是充满慈爱的神。 Engkau buktikan itu di mana Engkau nyatakan kepada kami umat manusia. 你已经表达出来，身为人类， Engkau Tuhan sudah angkat segala dosa. 你已经把我们人类的罪恶都挪开。 Engkau Tuhan Yesus angkat ketelanjangan karena hidup kami ya Tuhan dalam keadaan yang tidak berkenan kepada Tuhan. 主，你也把我们的畜生肉体能够挪去，因为这一切都不得到主的悦纳。 Engkau berikan hidupmu ya Tuhan jadi korban bagi kami. 你给了我们你的生命，成为我们的祭品， Sehingga kami diliputi dengan pakaian keselamatan yang daripada Tuhan. 因此我们穿上了救恩的衣服。 Engkau berperang ganti kami pada saat-saat kami susah. 你代替我们打仗，在我们正在苦难的时候， Dan juga kami melihat Engkau memberikan apa yang kami perlukan. 我们也看到主你供应我们一切所需要的。 Untuk itu Tuhan ajar kami juga untuk mengasihi Engkau. 因此主啊，教导我们如何怎样爱主， Di mana kami tinggalkan segala dosa. 好让我们离去一切罪恶。 Kami tinggalkan berhala-berhala atau ilah-ilah yang asing ya Tuhan. 我们离弃一切偶像， Sehingga Engkau saja Allah yang kami puji dan sembah. 使你唯一的我们所敬拜、所敬畏的神。 Dan kami boleh tetap mempunyai kekuatan Tuhan untuk bertahan dalam apapun penderitaan yang harus kami hadapi karena kami mengiring Engkau. 主，因为我们跟随你，给我们力量，能够坚持所有种种苦难我们所面对的。 Dan kami juga mau belajar taat untuk lakukan firman 主， Tuhan. 我们也要学习到怎样遵守主的话语。 Tetapi kepada kami sesama manusia Engkau ajarkan kami lakukan perbuatan-perbuatan kasih. 主也教导我们如何怎样互相爱其他的人， Bukan untuk kemudian kepujian diri kami Tuhan, 不是为了得着人的称赞， tetapi supaya di dalamnya nama Tuhan yang dipermuliakan melalui perbuatan-perbuatan baik kita kepada yang lain. 因为通过我们所做美善的这一切呢，能够荣耀主的名。 Dan berikanlah Tuhan kepada kami kerinduan untuk juga beritakan keselamatan buat mereka yang belum percaya kepadamu. 主也给我们渴慕的心，愿意去传福音，跟传这些救恩，对这一切还没有信主的人。 Terima kasih Tuhan. 谢谢主， Segala puji hormat 所有的荣耀 kami berikan kepada Tuhan. 我们都归给主你。 Dan pada akhirnya saudara-saudara sekalian, 我亲爱的主内弟兄姐妹， terimalah berkat daripada Allah Bapa, 你们要领受天父的祝福， kasih sayang daripada Tuhan Yesus, 主耶稣的慈爱， persekutuan, penghiburan daripada Roh Kudus 圣灵的同在安慰， menyertai kita sekalian 常与我们众人同在， mulai saat ini 从今开始， bahkan sampai selama-lamanya. 直到永永远远。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 奉主耶稣基督的生命， Semua kita berkata 我们 amin. 信他的每一个人都说阿门。